என்ன பண்ணப்போ கர்த்தர் வீட்டை கட்டலனா நான் கட்டினவன் என்னது அது அவரோட பிரயாசம் எல்லாம் விருது, அதான் வேஸ்ட். அதாவது இங்க வீடு அப்படின்றத நம்ம குடும்ப வாழ்க்கை இல்லையா, நம்மளுடைய வாழ்க்கை. அதான் இங்க வீடுன்னு சொல்லும் பொழுது என்னது, நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கை, நம்ம எல்லா காரியங்களிலும் இல்லையா. வேலையோட விஷயமா இருக்கலாம், நம்ம பிள்ளைங்களோட காரியங்கள் இல்ல, எந்த விஷயமா இருந்தாலுமே நம்ம ஆண்டோட பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில யார் இருக்கணும்? தேவன் இருக்கணும். தேவன் இருக்கணும். அவருக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்கணும்? நானு இல்ல சண்முகர் அவருக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கணும். உலகத்துக்கு அல்ல முக்கியத்துவம், என்னுடைய வேலைக்கு அல்ல முக்கியத்துவம் இல்லையா சார்? நாளை ஜோடியா சோத்திரம் சோத்திரம் ஜான்சன் അതുപോലെ ആയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ജോലി പറഞ്ഞു. പിന്നെ 1-2 പ്രാവശ്യം ജാൻസന് സ്വതന്ത്രം ആലോചന പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അത് വെള്ളിയാഴ്ച പോകത്തേ സ്വന്തം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്? സന്തോഷമാണ്. ദൈവത്തിന് സന്തോഷമാണ്. ഓട്ടയം പോയാൽ ചിലപ്പോൾ 30 റിയാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം, ഇല്ല ഒരു 50 റിയാൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. ഈ 50 റിയാൽ ദൈവം തരുന്നത്, ഈ 50 റിയാൽ ദൈവം തരും. ആ ഒരു വിശ്വാസം വേണം, ആ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആലോചന കേട്ടു, എന്ത് ചെയ്തത്? മന്നേ പ്രതി മാണിക്കം ഈ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ പോകരുത്. ദൈവം എന്നെ മാണിക്കും, ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം இல்ல சிஸ்டர்? அந்த ஒரு விசுவாசத்துல வரணும். உலகத்தை பார்த்து என்ன பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு முன்னாடி ஓடிடக்கூடாது. அதான் ஆண்டவர் இல்ல அப்படின்னா நான் வாழ்ந்துட்டு வேஸ்ட். ஆண்டவர் வீட கட்டல அப்படின்னா கட்டுறவன் வேஸ்ட் சொல்றாங்க இல்லையா. நகரத்தை கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில் காவலாளர் விழித்திருக்கிறது விருதா. அப்ப ஆண்டவர் இல்ல அப்படின்னா என் வாழ்க்கையும் விருதா. ஆண்டவர் குடும்பத்தில் இல்லைன்னா என் குடும்பம் விருதா. ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களும் இல்ல அப்படின்னா எல்லா காரியம் விருதா. நான் பிள்ளைங்க அவங்க வளர்க்கறதுல ஆண்டவர் இல்ல அப்படின்னா அதுவும் விருதா. அப்ப இந்த நாட்களில ஆண்டவர் இல்லாம நான் இல்ல அப்படின்ற சோத்திரம் அது நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நன்றாக புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி புரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது வேஸ்ட். வேஸ்ட் இன் தி சென்ஸ் அங்க எனக்கு போக முடியாது. இந்த உலகத்துல சிலப்ப வாழ்வோம் இல்லையா, கஷ்டம் வரும் நஷ்டம் வரும் ஓடி பிடிச்சு தட்டி முடிச்சு அது பண்ணி இது பண்ணி எப்படியோ வாழுவோம். ஆனா இங்க ஆண்டவர் சொல்றது நம்ம இந்த உலகத்திற்கு வாழ்க்கை மாத்திரம் இல்ல சிஸ்டர் இல்லையா, இது ஒரு பார்ட் தான், இது ஒரு பார்ட். அப்ப இதுல நான் என்ன பண்ண அங்க போகணும் அப்படின்னா நான் இந்த பார்ட்ல இல்ல பிரைஸ் லார்ட் அங்க நான் வாழ நித்தியமா நான் வாழ போகிறேன். அது 99% வச்சுக்கோங்க, இது 1% வச்சுக்கோங்க. இந்த பூமி உள்ள வாழ்க்கை 1%. இந்த 1%ல நான் எப்படி வாழ்றேனோ அதுதான 99%க்குள்ள பாக்கி உள்ள வாழ்க்கைய எனக்கு வாழ முடியுமா வாழ முடியாதான்னு தீர்மானிக்கிறது என்னது? இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற இந்த 1% பீரியட், 1% லைஃப், 1% டியூரேஷன். என்ன அது நித்திய இன்ஃபினிட்டி இல்ல, அது இன்ஃபினிட்டி. 1% கூட வராது, போனா 0.00 அந்த மாதிரி வரும். இருந்தாலும் ஒரு பேச்சுக்காக 1% எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த 1%ல என்னுடைய ஆண்டவருக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம ஆண்டவருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில இல்லாம இருந்துச்சுன்னா என்னோட வாழ்க்கை என்ன சொல்லுது, வசனம் என்ன சொல்லுது? அது விருதா, வேஸ்ட். அது வேஸ்டான. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹത്വം കൊടുക്കണം, എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ആ ഒരു സ്വതന്ത്രം വെളിപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ദൈവം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവിടെ ദൈവമുണ്ടോ? ഇല്ല. ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ എന്തേ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത ആ വിഷയം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ആണല്ലേ സാർ? ഒരു കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ദൈവത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നോണ പറഞ്ഞു, ബോസ്ക്ക് പറഞ്ഞു, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പരിപാടി ചെയ്തു. ചില ബില്ലുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ചില ടേബിളിന് അടിയില ചില കൊടുത്തു പൈസ. എന്തേലും എന്റെ പേപ്പറ് പാസ്സാക്കണം ഇല്ലേ, എന്റെ പേപ്പറ് പാസ്സാക്കണം, ഇതില് തഹസിൽദാറിന്റെ ഒപ്പ് മേടിച്ചു തരണം.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇല്ലേ? സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ദൈവം കൂടും. ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യരുത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം. നമ്മളൊരു ജീവിതം ജീവിച്ച് വേസ്റ്റ് ആണ്. വചനം അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷം ജീവിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ദൈവജനമേ, ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അവസാന ദിവസം ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. വലിയ സർപ്രൈസാ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കൂടെ വായിച്ച 1 കൊരിന്ത്യർ 10:31. ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യും. തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കണം? ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിനായി തീരണം. ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം. അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ കാര്യം പോലും ഇല്ലേ? ആ ചെറിയ കാര്യം പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം. ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യരുതെന്ന്. ദൈവനാമത്തിന് സ്വന്തം ദൂഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്ത് ചെയ്യരുത്? അത് ചെയ്യരുത്. എന്ത് ചെയ്താലും അത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ഈ ലോകപരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവമഹത്വത്തിനായി തീരുപോത്. സ്വതന്ത്രം നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അത് ദൈവനാ മഹത്വത്തിനാണ്. ഫോണിലൊക്കെ വിളിച്ച് ആന്റിയോട് വളർമാർക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ? സ്വതന്ത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവനാ മഹത്വത്തിനാണ്. രഞ്ജി പേര് മഹത്വപ്പെടുവോ? അവിടെ ചില ഈ വാഷ് പറയുമ്പോ ദൈവനാ മഹത്വപ്പെടുവോ? അവിടെ എവിടെ മഹത്വപ്പെടാണ്? ഇല്ലേ? സ്വതന്ത്രം. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ദൈവനാ മഹത്വപ്പെടത്തില്ല. അപ്പൊ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? ഈവൻ വെള്ളം കുടിച്ചാലും ദൈവനാ മഹത്വപ്പെടണം. വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാ. അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്ത് പറയുന്നു? ഒക്കേഷണലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലും അതാണ് അവിടെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതുപോലും ഇത് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ മാത്രം ദൈവനാ മഹത്വപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ബിരിയാണി അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതാ. ഇല്ലേ? പക്ഷെ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കുടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ പോലും ദൈവനാമം മഹത്വത്തിന് ഹേതുവായി ചെയ്യണം. അതായത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. As simple as that. ദൈവമില്ലയോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ്. ദൈവമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് പുറകെ ഓടിയാട്ടെ, നിങ്ങൾ കോടികൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയാട്ടെ, ഈ സ്വതന്ത്രം ഇഷ്ടം പോലെ ഭവനങ്ങൾ വെച്ചാട്ടെ, സ്വതന്ത്രം ഒത്തിരി പൈസ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രം എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമില്ലയോ നീ ചെയ്തെല്ലാം വേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വേസ്റ്റാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്വതന്ത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പം തിന്നാലും വായിച്ച വാക്യം വീണ്ടും ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യും. ഈ ആണോക്ക് നടന്നതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം. ആണോക്ക് നടന്നതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം. ആ ഒരു സ്വതന്ത്രം അനുഭവത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. ചേർന്ന് നടന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ആരുണ്ട്? ദൈവമുണ്ട്. അതാണ് അർത്ഥം. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്ന, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ? ആണോക്ക് ചെയ്തതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഒരു കാര്യമോ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ഉള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വതന്ത്രം അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ജീവിക്കുകയാണ്, വെറുതെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്,
വെറുതെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്വന്തം വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പൈസ ഉണ്ടാക്കാണ്ടല്ല പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിയിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കരുത്. സ്വന്തം ദിവ്യാഗ്രഹിയായി തീരരുത്. സ്വന്തം പൈസ അർത്ഥം വേണ്ടാണല്ല. ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടി അവതരിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. പൈസ ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അയക്കാനുള്ള ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട നമുക്ക്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു കുടുംബം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ നോക്കണം, അവരെ എന്തെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദം. നമുക്ക് ദൈവം ഈ മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെ പഠിപ്പിക്കണം, അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സകലം നൽകി തരണം, ഒരു ഭവനം വേണം, ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കണം. ദൈവത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പോലെ നമ്മൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ജീവിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ജീവിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ അധികാലത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, നന്നാ താമസിച്ച് കിടപ്പാൻ പോകുന്നതും, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുന്നതും വ്യർത്ഥമത്രേ. കണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വായിച്ച വീണ്ടും. തന്റെ പ്രിയനോ അവൻ അത് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അധികാലത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നന്നായി താമസിച്ച് കിടപ്പാൻ പോകുന്നതും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുന്നതും വൃത്തമത്രേ. തന്റെ പ്രിയനോ അവൻ അത് ഉറക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രം. രാവിലെ, അതായത് ലോകത്തിന് പറയാ. ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഫുൾ സമയം ആരുടെ പറയാ? ലോകത്തിന് പറയാ. അതാ വചനം വായിക്കുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എവിടെയാ പോകുന്നത്? ലോകത്തിന് പറയാ ഓട്ടം തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒത്തിരി സമയം കഴിഞ്ഞ വായിച്ച വീണ്ടും വായിച്ചേട്ടാ. നിങ്ങൾ അധികാലത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നന്നായി താമസിച്ച് കിടപ്പാൻ പോകുന്നതും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കുന്നതും വൃത്തമത്രേ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒത്തിരി താമസിച്ച് കിടക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഈ കഠിന ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് എന്തുവാണ്? അത് വൃത്തമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തന്റെ പ്രിയനുക്ക് ഉറക്കം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അല്ലേ? സ്വതന്ത്രം. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ എന്തുവാണ്? ഇവിടെ ഈ വചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം എന്തുവാണ്? ലോകത്തിന്റെ പറയാ, ജോലിയുടെ പറയാ, ബാക്കി ലോകത്തിന്റെ പല വിഷയങ്ങളുടെ പറയാ. ദൈവത്തിന് പറയല്ല. ദൈവത്തിന് പറയല്ല. ലോകത്തിന്റെ പല വിഷയങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ താമസിച്ച് കിടക്കുന്നത് വരെ എന്തുവാണ്? ദൈവത്തിന് ഒരു സമയം പോലും കൊടുക്കാതെ ലോകത്തിന് പുറകെ എത്ര ഓടി എത്ര അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതെല്ലാം എന്നുവെച്ചാൽ അവനക്ക് ഉറക്കം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ദൈവമാണ്. ഉറക്കം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. അല്ലേ? തമിഴിൽ ഇവിടെ വാസിക്കാം. അപ്പൊ நீங்க அதிகாலையில் எழுந்து நேரப்பட வேலையிலே தரித்து வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுகிறதும் விருதா. பாத்தீங்களா? அதிகாலையில் எழுந்து இதை வாசிக்கிறப்ப குமார் பாரு நேரம் 4 மணிக்கு எழுந்திருச்சு நேரப்பட வேலையில் 10 மணி வரை, ராத்திரி 10 மணி வரை வேலையில் தரித்து வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுகிறதும் விருதா. இல்லையா? இல்ல சிஸ்டர்? பிரைஸ் தி லார்ட். ஏதாவது ரோஜனா இருக்கா? ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம பிரைஸ் தி லார்ட் இந்த மாதிரி வேலை பார்த்தா என்னது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி இந்த சங்கீதத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம். அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார். அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார். நித்திரை எப்ப வரும்? சமாதானமா இருக்கிறப்ப தான் நித்திரை வரும். இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். இல்ல நம்ம ரொம்ப நாள் தூங்காம இருந்தோம்னா பை பாடி இட்செல்ஃப் தூங்கிடும், அது வேற விஷயம். ஆனா பொதுவாக நார்மல் ரெகுலர் லைஃப், ஐ அம் டாக்கிங் அபௌட் ரெகுலர் லைஃப். அப்படி இருக்கிறப்ப ஏதாவது பிரச்சனை மனசுக்குள்ள ரொம்ப அலட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா தூக்கம் கூட வராது. இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ சொல்றேன். அப்போ இதோட வாசி கேட்டப்ப அப்போ என்னது? அப்போ இவ்வளவு கடின உழைப்பு செய்துட்டும் என்ன இல்ல பிரயோஜனம் இல்லாம இருக்கு.
Praise the Lord. அப்போ என்ன நம்ம இந்த நாட்களிலும் கூட ஆண்டவருக்கு பிராதானியம் கொடுக்காம, ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம எந்த காரியம் செய்தாலும் அது வேஸ்ட் தான் அப்படின்ற அந்த நல்ல ஒரு புரிதல் நமக்கு உண்டாயிருக்கணும். இந்த நாட்களில நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கணும். ஆண்டவர் விட்டுட்டு நான் எங்க போனாலும் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதமும் தராது அப்படின்ற நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கணும். நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கணும். Praise the Lord. அப்ப அந்த புரிதல் இல்ல அப்படின்னா நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. Praise. நம்ம சும்மா இந்த உலக மக்களுக்கும் நமக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. ஆண்டவர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, separated. We are separated people. அப்படிதானே? We are separated from the world. உலகத்தில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆண்டவர் வேறு பிரிச்சிருக்காங்க. அந்த ஒரு வித்தியாசம் இல்லையா, அந்த ஒரு வித்தியாசம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படணும். Praise the Lord. அப்போ இந்த நாட்களில் கூட என்ன பண்ணணும், ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். அதை நம்ம வாசிக்கிறோம்ல, மத்தாய் 6:33 ஆச்சு. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். முதலாவது அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். அப்ப என்ன பண்ணணும், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடணும். இல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை விட்டுட்டு அதுக்கு கூட கிடைக்கிற அதுக்கு பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பிரைஸ். அப்ப இந்த நாட்கள் ஆண்டவருக்கு என்ன பண்ணணும், முதல் ஸ்தானம் கொடுக்கணும் சிஸ்டர். பிரைஸ். ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். பிரைஸ். ஆண்டவர் தான் நம்மளோட டாப் பிரையாரிட்டியா இருக்கணும். God should be our top priority in our life. He is the only priority. Praise the Lord. அப்ப அங்க அப்படி தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அப்படி வாழும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுவேன், நான் உனக்கு கொடுப்பேன். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கும். எந்த வித மாற்றம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் சொன்னாங்க, நீ என்னைய பிடிச்சுக்கோ, என்னைய பிடிச்சுக்கோ, நான் உனக்கு எல்லாம் தரேன்னு சொன்னாலும் ஆண்டவர் சொல்ற, ஆண்டவர் நான் உங்களை தான் நம்ப மாட்டேன், உங்களை நம்ப மாட்டேன், உங்க கையில இருக்கிற அந்த சாக்லேட் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சாக்லேட் பிடிக்கிறதுக்காக போறோம். சாக்லேட்டை பிடிக்கிறதுக்காக போற மாதிரி தான். இப்போ அநேகருடைய கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பரிதாபகரமாக இருக்குது, ரொம்ப பரிதாபகரமாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, பேரளவில் என்னது கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லிட்டு இல்லையா சகோதரர், பேரளவுல கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லிட்டு வாழ்கிறாங்களே ஒழிய அவங்க வாழ்க்கையில் கிறிஸ்து இல்ல, அவங்க வாழ்க்கையில தேவன் இல்ல, ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை அவங்க குடும்பத்துல இல்ல. அவங்கள பாக்குறப்ப இவங்க ஆண்டோட பிள்ளைதானான்னு கேட்கிற மாதிரி தான் என்னது அவங்களோட வாழ்க்கைகள் இருக்குது. எல்லாரையும் போல அவங்க வாழ்க்கையில சண்டை, எல்லாரையும் போல எல்லா விஷயம் மற்றவங்க லோக மக்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அதை போல அவங்களும் பண்ணிருக்காங்க, வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மாதிரிகள்ல ஒரு வாழ்க்கை இல்ல. சண்டை சச்சரவு, போராம, அடிதடி, விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை இல்ல. சோதரம் உலகத்துக்கு பின்னாடி ஓடுறது, இப்படியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் ஆனது இப்போ அதிகமாக இருக்கிறாங்க. என்ன வித்தியாசம் இருக்கு நமக்கும் லோக ഈ ജാതികൾക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം? Praise the Lord. ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക, എല്ലാരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക ഇല്ലേ. സോദരം അവർ ഡെയിലി 5 പ്രാവശ്യം അവർ അവിടെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമാസിന് വേണ്ടി പോവുക ഇല്ലേ. Praise the Lord. ഹൈന്ദവർ അവരത് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി പോകും, ഇല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും, ഇല്ല മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും. അപ്പോ നമ്മള് ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാതെ ഈ സ്വതന്ത്രം വേറെ വലിയ ജീവിതത്തില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി എന്തുണ്ട്, ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമുണ്ട്. ഈ വ്യക്തിയുടെ സകല ഈ സ്വതന്ത്രം ഹല്ലേലൂയ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട്. സംസാരിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട്, മറ്റവരോട് ഇടപെടുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. സ്വതന്ത്രം ഹല്ലേലൂയ മറ്റവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം. അത് എപ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ആലയം കടന്നു 3 മണിക്കൂറോ സ്വന്തം വളരെ ശാന്തനായിട്ട്, വളരെ സൗമ്യവാനായിട്ട് ഇല്ലേ, വളരെ സ്നേഹവാനായിട്ട് സ്വതന്ത്രം
ദേഷ്യമാണത് എന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വ്യാസം പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു സ്വതന്ത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലേ സ്വന്തം ആലത്തിൽ മാത്രം ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ജീവിതം കാണിക്കാനല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം ആരുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വതന്ത്രം. ഈ നമ്മുടെ നോഹയുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ ഹീബ്രു 11-ാം അധ്യായം 7-ാം വചനം. വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു. അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു, വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്ക് അവകാശിയായി തീർന്നു. കണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിശ്വാസത്താൽ നോവ അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് എന്തുവാ കണ്ടില്ല? അതുവരെ ദൈവം പറഞ്ഞ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? തീർക്കാൻ പോവാ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫിനിഷ്. സ്വന്തം നശിപ്പിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും? മഴ കൊണ്ട്. മഴയുടെ ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഇന്നാളും എന്ത് ചെയ്തു? നോഹ വിശ്വസിച്ചു. അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഭയഭക്തി പൂണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നോഹ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ചു. എന്തുവാണ് അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ചത്? ഈ ലോകത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? പാപവും നേച്ചതയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ദൈവഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മഴ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ മഴ എന്താണ് പോലും അറിയാത്ത, കാണാത്ത ആ നോഹ എന്ത് ചെയ്തു? ഭയഭക്തി പൂണ്ട്. ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അതുകളെ കേട്ടതുപോലെ സാമുവേൽ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അരുളി ചെയ്യുന്നേ, ഇതാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. അല്ലേ? ആണല്ലേ? ഇതാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നോഹ എന്ത് ചെയ്തു? ഭയഭക്തി പൂണ്ട് ദൈവത്തിന് അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈവൻ ദോ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് മഴയെ കൊണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, മഴ എന്തുവാണ് പോലും അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ഭയഭക്തി പൂണ്ട്. അല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭയഭക്തി പൂണ്ട്. സ്തോത്രം. ആ ദൈവത്തിനുള്ള ആ ഒരു ഭയം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ദൈവം അരുളി ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും? അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് മുകളിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു. തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോ നോഹ ഭയഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷേ അവനോട് കൂടെ അല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെ മറ്റവരിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ടേഷൻ ചെയ്തു. ഇല്ല, നോഹ തന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 മക്കളുണ്ട്, 3 മരുമക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര പേരായി? 8 പേര്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ നോഹ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവര് സ്വതന്ത്രം അനുസരിച്ചു. അവർ എന്ത് ചെയ്തു? അനുസരിച്ചു. അവർ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നോ? ഈ പട്ടാമണി എത്ര? വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ? നേഹ, ശ്വേത, വാട്ട്സ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ? Noah's children when he built the ark? Approximate para. They are not child, right? So അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹലോ, അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതല്ലേ? പിടിച്ച 40 വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ എന്ത് 35 വെച്ചോ? അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നല്ലോ. 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ന്യൂലി മാരീഡ് വെക്കാം. ഓക്കെ, 30 35 പിടിച്ചോ? ഇല്ലേ? 30 35. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? നോവാന്റെ വാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അനുസരിച്ചു. He obeyed his word. Praise the Lord. He obeyed to his father. 35 വയസ്സിലും എന്ത് ചെയ്തു? അനുസരിച്ചു. തന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ പട്ടകം പണിയാ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒപ്പം എന്ത് പറ്റി? മഴ വരുന്നു പറയുന്നു, ഈ ലോകം നശിപ്പിക്കാൻ, ഈ സ്വതന്ത്രം അഴിയാൻ പോകുന്നു പറയുന്നു.
ദൈവം നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അതെങ്കിലും പിന്നെയും കൊള്ളാം. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഒരു വെട്ടൽ പണി, അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ കിടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുക. അപ്പോ അതെടുത്തിട്ട് വാ, ഇതെടുത്തിട്ട് വാ, ഇല്ലേ? പോയി മരം കൊണ്ടുവരണം, ചുട്ടി എടുത്തിട്ട് വാ, ആണി എടുത്തിട്ട് വാ, മറ്റേ മനുഷ്യത എന്ത് വട്ടി പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് അവർ പറഞ്ഞാണ്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? ജോയൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? நோ நோ ஸ்வேதா അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. அப்படி எப்படி சொன்னாங்க அவங்க பிள்ளைங்க? இந்த அப்பாவுக்கு ஒரு வேலையே கிடையாது, அம்மாவுக்கு ஒரு வேலையே கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்களா அவங்க? சொல்லல சஞ்சய், அப்படி சொன்னாங்களா? வாட்ஸ் their age? Around 35 they got married. அப்படி இருந்தும் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க தன்னுடைய ஃபாதருக்கு, அப்பாவுக்கு என்ன பண்ணாங்க? கீழ்ப்பட்டாங்க. Praise the Lord. சோதரம். ஹalleluya. அப்போ அப்படி கீழ்ப்பட்டதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்க பிழைத்தார்கள். அப்பாவுக்கு சொல்லி கீழ்ப்பட்டதனால, இப்போ உள்ளத வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கீழ்ப்பட்டதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பிழைத்தார்கள், ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். They were saved. Why? Because they obeyed to their father. Praise the Lord. அப்படிதானே ஸ்வேதா? ரைட்? സോദരം. അപ്പോ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ 3 മക്കളും 3 മരുമക്കളും ഭാര്യയും എന്ത് ചെയ്തു? നോവാന്റെ ശബ്ദത്തിന്, നോവാൻ പറഞ്ഞതിന് ഇവർ അനുസരിച്ചു, അവന്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ ദൈവത്തിന് അരുളപ്പാട് അനുസരിച്ച് നോവ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവർ കൂടെ നിന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അവനെ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ കുടുംബമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. അല്ലേ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. വളരെ ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറകൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Do you seriously obey your parents? Hello children. Neha, how much you obey your parents? 30%, 40%, or 50? Oh, only 10%. Come on. അങ്ങനെയാണോ? Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വചനത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ അല്ലേ? Praise the Lord. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നോഹ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? They followed him. They followed him. They followed their parents. They followed his father. Praise the Lord. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ രക്ഷപ്പെടുവാനിടയായി. വായിച്ചേ മധ്യസ്ഥ വാക്യം. ഭയഭക്തി കൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു. അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു. വിശ്വാസത്താരുടെ നീതിക്ക് അവകാശിയായി തീർന്നു. ലോകത്തെ എന്ത് കുറ്റം വിധിച്ചു? എങ്ങനെ കുറ്റം വിധിച്ചു? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിശ്വാസത്താലും ആ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടെ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ കുറ്റം വിധിച്ചു. ലോകത്തുള്ള എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ കണ്ട് ചിരിച്ചു. വട്ട് കേസാ ഇത്, വട്ട് കേസാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലേ? അവരെല്ലാരും ചിരിച്ചു കളിയാക്കി. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഈ നോഹ നത്തിങ് ബാദർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, എനിക്കത് വിഷയമേ ഇല്ല. എനിക്ക് ആരാ പ്രാധാന്യം? പ്രാധാന്യം ആരാണ്? ദൈവമാണ്. ദൈവം എനിക്ക് ഒരു അരുളപ്പാട് കൊടുത്തു, അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ തീർക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ ഞാൻ അനുസരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വേറുപാട്. ലോകത്തിൽ നമുക്കും എന്തുണ്ട്? ഒരു വേറുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലോകം നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തുവാണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഈ ഹൈവേനകത്ത് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് പോലെ അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ സൈഡ് പോകുന്നെങ്കിൽ അവർ ഈ സൈഡ്. അതാ ലോകവും ദൈവമക്കളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തായി തീർന്നിരിക്കുന്നു? അവർ ഈ സ്വതന്ത്രം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈവേ ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കുന്നു വലിയ ഈ സിമന്റിന്റെ ബാരിക്കേറുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ ഹൈവേ ഇല്ലാതെ ഇടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ മഞ്ഞ ലൈന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നാട്ടില് യെല്ലോ ലൈൻ ആയിരിക്കും. വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ക്രാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ക്രാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ യെല്ലോ ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, വല്ല ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ക്രാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മീനിങ്. അപ്പൊ ആ പെയിന്റ് അടിച്ച് കുറെ ദിവസം ആകും എന്താകും?
അത് ഇങ്ങനെ ഫേഡായി പിന്നെ ഒരു ദിവസം അത് കളർ എന്തുവാണ് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ? സ്വത്രം. അപ്പോ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, ഇപ്പം ലോകമും ദൈവമക്കളും തമ്മില് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, മിങ്കിളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ? യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സ്വത്രം അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ പുതിയ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മീശയം വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ മീശയം വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എനിക്ക് ഈ ഗ്രേ ഹെയർ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീശ എടുത്തത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മീശ എടുക്കണമെന്നോ, പക്ഷെ എടുത്ത നല്ലതാ. അത് മെഡിക്കൽ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസോടെ ചോദിച്ചാൽ അവർ ക്ലാസ് എടുക്കും. മീശ എടുത്ത നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോ അതല്ല വിഷയം. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മെ ആ ഒരു ദൈവ മകനാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വതന്ത്രം. യേശു കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, വലിയ ദാടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ സമയത്തിലെല്ലാം ആ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്തില്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്തു? സ്വതന്ത്രം. അത് മാത്രമല്ല, ഐസായ വായിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യും, ദാടിയിൽ നിന്ന് ഒവ്വൊരു മുടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എടുത്തു. ഐസായ 61 വായിക്കുന്നല്ലോ, ശരി, അത് എടുക്കണ്ട. പ്രൈസ്. അപ്പോ യേശു ദാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ ക്ലീൻ ഷേവായിട്ട് ഇരുന്നാല് സ്വതന്ത്രം വിശ്വാസിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടത്തിലുണ്ട്. ആരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. പ്രൈസ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് വെളിപ്പെടേണ്ടത്. ഒരു വേറുപാട് എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിലാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് you are moving to India now, right? India or UK or Australia, wherever it may be, but you are moving away from your parents, right? അപ്പോ you should have that എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രം. ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രൈസ്. you will have peer pressure അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചതുപോലെ അവിടെ പോകാം, ഇവിടെ പോകാം, പബ്ബിന് പോകാം, എന്തോ മൂവീസിന് പോകാം. അത് ശല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ശല്യപ്രവാസം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ, റൈറ്റ്? സ്വതന്ത്രം. നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ അറിയില്ല. ഷെല്ലിന്റെ റൂം ഇട്ട് ചില ക്ലബ്ബൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാ, ചില എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. പ്രൈസ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ പിയർ പ്രഷർ ഭയങ്കര ഇതാണ്, ഇച്ചിരി ടഫാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല. അവർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് റൂം മെറ്റ് ആകുമ്പോ ഈ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ബാക്കി സമയം മൊത്തം റൂം മെറ്റിന്റെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രഷർ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് വലിയ കൃപ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. സ്വതന്ത്രം. ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഷെല്ലിൻ ഞാൻ മറത്തേ ഇല്ല. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിച്ച് പിന്നെ അവസാനം ഒക്കെ ഈ കേസ് നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടു. പിന്നെ ശരീരം ഒരു പരിപാടിക്ക് പിന്നെ വിളിക്കത്തില്ല. ഇവൾക്കും സമാധാനത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ. അല്ലേ? സ്വതന്ത്രം. അപ്പോ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യു ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് between your life and your friends life. Praise the Lord. പലരും അവരെ നേടാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേടിയതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. 99% എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മറ്റവരെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നേടാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ അവസാനം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരുമാണ്, അവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഇവരുമാകും. അങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വതന്ത്രം. അപ്പോ എന്തായി തീർന്നു, അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളില് സ്വതന്ത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ബലപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്, സ്വതന്ത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ ഞാൻ നേടാൻ പോകുവാൻ പറഞ്ഞ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ പോകുന്നതും ഇവിടെ പോകുന്നതും അതും ഇതും ആ ലോകത്തെ സംസാരവും ആവശ്യമില്ലാതെ കാണുന്നതും എല്ലാം ആയി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തായി തീരും, നിങ്ങളും ആയി പോകും അല്ലേ? സ്വതന്ത്രം. അപ്പോ ഈ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഈ നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ? ആ ഒരു സമയ സ്വതന്ത്രം ദൈവം അരുളപ്പാട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് സ്വതന്ത്രം തന്റെ മാത്രമല്ല തന്റെ കുടുംബത്തെയും എന്ത് ചെയ്തു, നോഹ രക്ഷിക്കുവാനിടയായി അല്ലേ? തന്റെ കുടുംബത്തെയും നോഹ രക്ഷിക്കുവാനിടയായി. അപ്പോ സ്വതന്ത്രം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വതന്ത്രം. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ തന്റെ തലമുറകൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, വളർത്തി. തന്റെ തലമുറകളെ വളർത്തി. 35 വയസ്സായ സ്വന്തം പളപ്പോളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. സ്വതന്ത്രം ഇല്ലേ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നോക്കാൻ അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതാ. പിന്നെയും അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആര് ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തു? ആര് ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തു സിസ്റ്റർ? നോബാവ് എന്നപ്പെടാറ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്താറ്.
அப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு யார் உத்தரவாதம்? சஞ்சய்க்கும் ஸ்வேதாக்கும் நீங்களும் குமார் தான் உத்தரவாதம். அப்ப ஆண்டவர் சரி விலகி போறாங்க அப்படின்னா அவங்களே ஆண்டவர் கேட்பாங்க பனிஷ்மெண்ட். அதை விட அதிகமாக உங்களை கேட்பாங்க, குமார் பிரதரை கேட்பாங்க. சோதரம், ஏன் நீ உன் பிள்ளை எப்படி வளர்த்த? ஏன் இப்போ வம்ப போக்குல நீ விட்டுட்ட? ஏன் உன்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி யார் கேட்பா? ஆண்டவர் பெற்றோர்கள் தான் கேட்பாங்க. பெற்றோர்கள், இங்க இருக்க எல்லா பெற்றோர்களையும் ஆண்டவர் கேட்பாங்க. நம்ம பிள்ளைங்க சோதரம் ரட்சிப்புக்குள்ள வராம விலகி போயிட்டாங்க, உலகத்தோட சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தி பேரண்ட்ஸ். முதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேரண்ட்ஸ். அப்ப ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு அதிக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா அப்பாக்கு. வசனம் அப்படிதான் போட்டு பிரைஸ்ல அப்பாவால செய்ய முடியலன்னா அதுக்காக அம்மா பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு இல்லை, என்ன பண்ணணும்? இப்ப காலையில வாசல் கூட அதிகாலையில 4 மணிக்கு 10 மணிக்கு தான் வராங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும்? நீங்க எடுக்கணும். நீங்க எடுக்கலாம். இன்னைக்கு நீங்க அதை எடுத்தீங்க, அதற்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். பிரைஸ் லார்ட். இதான் இன்னைக்கு அப்போ நீங்க எடுத்ததுனால தான் என்ன பண்ண முடிஞ்சு, சீக்கிரம் வர முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அந்த ஒரு பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு இருக்குது. பிள்ளைகளை ரட்சிப்புக்குள்ள வழிநடத்த சர்ச் இருக்குது. சர்ச்ல நமக்கு ஆண்டவர் வசனம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? வசனத்துக்கு எந்த வித குறைவும் கிடையாது. ஆண்டவர் என்ன பண்றாங்க? எல்லா வாரமும் நமக்கு தேவையான ஆலோசனைகள், வசனங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஆண்டவர் நம்ம குற்றம் சொல்லவே முடியாது, ஆண்டவர் எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லவே முடியாது. நமக்கு எல்லாம் அன்னன்னைக்கு தேவையான அந்த ஆலோசனைகள் ஆண்டவர் என்ன பண்றாங்க? இல்ல ஜான்சன் நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அப்போ அதை நான் கேட்டு அதன்படி நடக்கிறது என்னுடைய கடமையா இருக்குது இல்லையா? அப்போ நம்மளோட பிள்ளைகளோட ரட்சிப்புக்குள்ள வழிநடத்த வேண்டிய ஒரு பெரிய பொறுப்பு என்ன பண்ணிருக்கு ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? மறந்து போகக்கூடாது. பிரைஸ் தி லார்ட். சோ இந்த வயசுல நம்ம பிள்ளைகளை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களால கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது. இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயம் நடந்தாதான் முடியும், ஒரு பெரிய மிராக்கிள் நடந்தாதான் முடியும். பிரைஸ் தி லார்ட். சோ ஆண்டவர் அவங்களை ரொம்ப ஒரு பயங்கர என்கவுண்டர் அவங்க வாழ்க்கையில நடந்தாதான் அது நடக்குமே ஒழிய இல்லாட்டி என்ன பண்ண முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட். அவங்க சோதரம் நம்ம ரட்சிப்புக்குள்ள வராதபடிக்கு நம்ம விட்டு ரொம்ப அகன்று போயிடுவாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். இங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்க கூட இருப்பாங்க பிள்ளைங்க இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னும் +2 முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க போன்ல தான் பேச முடியும், வீடியோ கால்ல தான் பார்க்க முடியும். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாது, நமக்கு தெரியாது, நம்ம பேரண்ட்ஸ் யாருக்கும் தெரியாது. அப்போ நம்ம கூட இருக்கிறப்ப அவங்க எப்படி நோகா அவங்க மகன் சோதர பிள்ளைங்க இருந்தாலுமே 35 வயசு ஆயிடுச்சு இருந்தாலுமே அவன் சொன்ன ஒரு விஷயத்துல எப்படி பண்ணாங்க பாருங்க. அவன் பார்த்ததே இல்லை. யோசித்து பாருங்க, மழை வந்து பார்க்கல, உலகம் அழிய போதுனாங்க, அதையும் விசுவாசிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பட்டகம் பண்றாரு, அதையும் விசுவாசிச்சாங்க. அவர் கூட இருந்து பட்டகமும் பண்ணாங்க. அப்ப எல்லாத்துக்கும் அவங்க கீழ்ப்படிஞ்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு இல்ல ஸ்வேதா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கீழ்ப்படிஞ்சதுனால என்ன பண்ணாங்க? அவங்க அந்த ஒரு பெரிய வெள்ளத்திலிருந்து அவங்க உயிர் படைச்சாங்க. அப்படிதானே? பிரைஸ் தி லார்ட். வெள்ளம்ன்றது என்னது? உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பாவம். பிரைஸ் உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அதுல இருந்து தப்பி பிழைக்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த ஆர்க்குள்ள போகணும். ஆண்டவருடைய அந்த ஆர்க்குள்ள போகணும். ஆண்டவர் நம்மோட இருக்கணும் இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். அந்த ஆர்க்குள்ள போனாதான் என்ன பண்ண முடியும்? உலகத்தில் இருக்கிற இந்த அழுக்கான இந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். பிரைஸ் தி லார்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. நம்ம கேட்கிற வசனத்துக்கு கீழ்ப்படி, அப்பா அம்மா சொல்றதுக்கு கீழ்ப்படி. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்படி கீழ்ப்படிந்து இருந்தா மாத்திரம் தான் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம சேவ் ஆக முடியும், சால்வேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஸ்தோத்திரம். அப்போ அதுകൊണ്ട് இது வசனங்கள்ல ஸ்தோத்திரம் என்ன வார்த்தையோட சுருக்கிங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப நம்ம வாய்ஸ் கேட்ட மீண்டும் ஒரு வாசம் வாய்ச்சாக்க எபிரேயர் 10 விசுவாசத்தால் நோகா அதுவரை காணாதவை குறித்து பயபக்തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പെട്ടകം തീർത്തു. അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു, അവകാശിയായി തീർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ തന്നെ ദേവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭയഭക്തി ഉള്ളവരായി സോദരൻ നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ
ഒരു സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാവും. ലോകത്തിന് മുൻപ് ഭയഭക്തി ഉള്ളവരായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ അധികാരികളുടെ മുൻപ് ഭയഭക്തി ഉള്ളവരായിട്ടല്ല, ദൈവത്തിന് മുൻപ് ഭയഭക്തി ഉള്ളവരായി ഹല്ലേലൂയ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ സ്വതന്ത്രം ദുഷ്ടന്റെ വളയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാത്തവണ്ണം നമുക്ക് ജയജീവിതം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃഥാ അധ്വാനിക്കും. യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാരൻ വൃഥാ ജാഗരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണമായ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രം നമ്മൾ എത്ര വലിയ ജീവിതം വായിച്ചാലും അതിൽ ദൈവമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൃഥാ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വൃഥാ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്, വൃഥാ അധ്വാനിക്കുകയാണ്, വൃഥാ നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, വൃഥാ ഭവനം വയ്ക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പൂർണ്ണ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. സ്വതന്ത്രം നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, എന്നാൽ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വചനം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ജോലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ സകലത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഈ പകൽക്കാലം സ്വതന്ത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾ